গৌসে পাকের দরবারে সুর গিয়েছিল চুরি করার জন্য, কিন্তু ওই সুরের তকদির ভালো, তকদির পরিবর্তন হয়ে গেল। গৌসে পাকের তাওয়াজ্জুর সাথে সাথে ওই সুর আবদাল বনে গেল। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য শায়ের বলেন, खुदा के फजल से हमें पर साया गौ से मोहब्बत साथे खुदा के फजल से गौ से माशाल्लाह हमीदों जहां में है सारा। माशाल्लाह माशाल्लाह हमीदों जहां में है सारा। बुलाकर फासिकों को कर देता है अब दालों का रतबा। हमेशा जोश पर रहता है दरिया गौ से खुदा के फजल से हमें पर है साया। हमीदों जहां में है सारा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना। अल्लाह तुमी रहम करो नसीब करो मदीना। अल्लाह तुमी रहम करो नसीब करो मदीना। नबीजी के ना देखैया कबरते नियो ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना। जुमा घर के काबा बनैया देहर घर के मदीना। जुमा घर के काबा बनैया देहर घर के मदीना। जय नमाजे बसे बसे देखबो सोनार मदीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना। या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह या रसूल अल्लाह। আমার মরণের নিদান কালে তাকিয়ে নবীজি আমার শিয়রে। আমার মরণের নিদান কালে তাকিয়ে নবীজি আমার শিয়রে। দেখিব আপনারে দনয়ন বরে। দেখিব আপনারে
दो नयन भरे या रसूल अल्लाह बल्ला या रसूल अल्लाह मुनकिर नकीर आशिया सवाल करबे बसाया दिया गो नबीजी पर्दा उठाइया मुनकिर नकीर आशिया सवाल करबे बसाया दिया गो नबीजी पर्दा उठाइया करे बसालम कदम दरिया करे बसालम कदम दरिया या रसूल अल्लाह बल्ला या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम तुम्हारे वास्ते हमें दोनों जहां बोल जाएंगे अगर आवाज रूहानी सुना दो या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह बहके आशिकानत बरमने मिसकी करम बरमा के शौके दीद तू बिसियार दारम या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह ताज दूबूदा बदस्त सरवर पैगंबरा एक नादा बरसर शाह अहमदुल्लाह बेगुमा सलातुन या रसूल अल्लाह यूसुफ सानी बिला शको बुधवा आखिर ज़मां मज़हर ओ नूर खुदा और अबदानी बेगुमा सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम एक ज़माना सोबत बाउलिया बेहतरद सद साल ताते बेरिया सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बेबरकत व बेफज़ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि खुदा के फजल से हमें बरसाया गौ से आज़म का हमीदों नो जहां में है सहारा बुलाकर फासिकों को कर देता है अब दालों का रतबा हमेशा जोश पर रहता है दरिया गौ से आज़मों का
खुदा के फजल से हम पर है साया गौस आजम का। हुजूर शेखुल मशाइख हाजत रवा मुश्किल कुशा फना पिल्ला बका बिल्ला आशिक रसूल सल्लल्लाहु वासिल करनी सानी बहरुल उलूम वल फनून ज़ुब्दतुल मुहद्दिसीन वल मुहक्किकीन उस्ताजुना व उस्ताजुल असातिज़ा অনেক বৃহত্তম বহুমুখী সুন্নি প্রতিষ্ঠানের একেদারে যিনি ছিলেন শাইখুল হাদিস মুহাদ্দিস মুফতি এবং প্রিন্সিপাল আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন রাহবার আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন সরপুরুষ হুজুর কিবলা আলম শাহ হুজুর কিবলা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমি হুজুরের সম্মানার্থে আমি হুজুরের নাম উচ্চারণ করলাম না, এটা হুজুরের প্রতি আমার একান্ত আজিজ ইনকিসারি। এই মহান ওলিয়ে কামেল আরফে কামেল মুহাদ্দিসে দৌরা মুফতি জমা হুজুর কিবলা আলম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর 19তম বার্ষিক উরুস মুবারক এবং হুজুরের প্রতিষ্ঠিত গৌসিয়া হুসানিয়া আল্লামা আব্দুল মালিক শাহ रहमतुल्लाह अलैहि सुन्निया दाखिल मदरसा हेफ्ज कनाओ एतीम कनार सालाना जलसा उपलक्षे आजकेर ए आजमशान नूरानी इमानी इरफानी हक्कानी महफिलेर परम श्रद्धाभाजन सदरे मुकर्रम हुजूरेर लख्त जिगर नूरे नजर হুজুরের বড় শাহজাদা হযরতুল আল্লামা আবিল ফাদলে ওয়াল ইলম শরফ আলানা ফাজিল নওজওয়ান ওয়াইজ খুশবয়ান মুহতরমুল মাকাম ওয়াজিবুল ইহতরাম হুজুর আল্লামা শাহ সুফি আবু তৈয়ব মোহাম্মদ মুজিবুল হক আল কাদেরী মাদ্দাজুল আলী এবং আমার হুজুর কেবলার অপরাপর সুযোগ্য শাহজাদাবিন্দু যারা জগৎ বিখ্যাত আলেম বর্তমান সমাজের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কর্ণধার জনাব শাহজাদা মৌলানা মোহাম্মদ আবু জাফর মোহাম্মদ ইনামুল হক আল কাদেরী শাহজাদা মৌলানা মোহাম্মদ আবুল কাশেম মোহাম্মদ জহুরুল হক আল কাদেরী শাহজাদা আবু সৈয়দ মোহাম্মদ জুবাইদুল হক আল কাদেরী এবং হুজুরের লখত জিগার একেবারে ছোট শাহজাদা যিনি অনেক গুণের অধিকারী জনাব মৌলানা মোহাম্মদ আবুনি মোহাম্মদ জিয়াউল হক আল কাদেরী দামাত বরকাতুল কুদসিয়া হযরত ইকরামের আমি শুকরিয়া আদায় করছি এবং আমার পূর্বে যিনি অতি অল্প সময়ে কোরআন ও হাদিসের আলোকে সুললিত মধুর কণ্ঠে পুরজোশ পুরতনবীর তকরীর করেছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উজ্জ্বল নক্ষত্র মুজাহিদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা জনাব মৌলানা মোহাম্মদ সরওয়ারউদ্দিন আল কাদেরী দামাত বরকাতুল আলিয়া
অত্র দরবারে আগত আমাদের অন্যান্য সুনামধন্য উলামায়ে আহলে সুন্নাত, বিশেষ করে হুজুরের বড় শাহজাদা হুজুরের যিনি রেশতা আত্মীয় হচ্ছেন হযরতুল আল্লামা হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন আল কাদেরী, অত্র এলাকার কৃতি সন্তান, আমাদের জামিয়ার বাগানের ফুল হযরতুল আল্লামা হাফেজ কারি মাওলানা মোহাম্মদ বেলাল আল কাদেরী দামাত বরকাতুল কুদসিয়া, হযরতুল আল্লামা মাওলানা মোহাম্মদ মামুন আল কাদেরী দামাত বরকাতুল কুদসিয়া, হযরতুল আল্লামা হাফেজ কারি মাওলানা মোহাম্মদ হাফেজ মুশাইদ আল কাদেরী মাদ্দাজুল আল সহ এখানে আজকে উলামা সম্মেলন হচ্ছে। একের পর এক উলামায়ে কেরামের আসা যাওয়া, উলামায়ে কেরামের উপস্থিতি, এটা প্রমাণ করে আমাদের হুজুর কিবলায়ে আলম কত মাপের আলেম ছিলেন, কত বড় বুজুর্গ ছিলেন, কত বড় আশিক রাসূল ছিলেন, কত বড় মারফতের সাধক ছিলেন। এটা প্রমাণ করেছে জগৎ বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের পদচারণায় দরবারে হচ্ছে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। মারহাবা মারহাবা। হুজুরের শাহজাদা আমার লখত জিগর নূরে নজর আল্লামা জহুরুল হক আল কাদেরী সাহেবের সাথে আমার দিদার হয়ে গেল, সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আশা করি ওনাদের এই আন্তরিকতা উলামায়ে আহলে সুন্নাতের উপর অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ জাল্লা মজদুহ পরওয়ারদিগার আলম আমাদের আসা যাওয়া হাজির উপস্থিতি আমাদের এই মহব্বতকে কবুল করুন, সবাই বলুন আমিন। মুআজ্জিজ হাজিরিন, এই দরবারে আসা এখানে কোনো ওয়াজ করার জন্য নয়, বয়ান করার জন্য নয়, তাকরীর করার জন্য নয়। এই দরবারে আসা সাহেবে মাজার, সাহেবে বানিয়া মাদ্রাসা এবং এই দরবারে যিনি প্রাণ পুরুষ হুজুর কিবলায়ে আলমের রুহানি ফয়েজ বরকত হাসিল করার জন্য। কারণ হাদিসে পাকের মধ্যে আছে, আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার জামিয়ে সগীর নামক কিতাবের মধ্যে অনেক লম্বা হাদিস উনি বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে একটা টুকরা আমি বলতেছি যে জিকরুল আম্বিয়া ইবাদা ওয়া জিকরুল আউলিয়া মিনাল কাফারা ও জিকরুল আউলিয়া কাফারা। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দিক নির্দেশনা রয়েছে। যেখানে নবী রাসূলের তাযকিরা হয়, যেখানে নবী রাসূলের আলোচনা করা হয়, সেখানে ইবাদত হয়। আর যেখানে আউলিয়া কামের আলোচনা হয়, সেইখানে জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। উচ্চ স্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা এসেছি আল্লাহর ওলির দরবারে। উনি একদারে ছিলেন মুহাদ্দিস, সাথে ছিলেন উনি মুফতি, সাথে ছিলেন আশিক রাসূল। আমার সরওয়ার সাহেব যে বলেছেন যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে হুজুরের সাথে না সফর হয়েছে, আর আমি গুনাহগারও সিফাতুল জামিয়া গৌসিয়া মুইনিয়া মাদ্রাসায় এবং জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসায় এর আগেও হুজুরের সান্নিধ্যে থাকার অনেক সৌভাগ্য আমি গুনাহগার হয়েছি, যার শুকরিয়া আদায় করার জন্য আমি গুনাহগার এসেছি। যে আল্লাহ পাক রূপে বলেছেন ওয়া আম্মা বিনিমাতি রাব্বিকা ফাহাদিস। এটা এই আয়াতের অংশ। আল্লাহ জাল্লা মজদুহ আমাদের নবীজির শানে বলল, এটার হুকুম আম, অর্থাৎ আমার বান্দারা, আমি যে তোমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছি, এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে নিয়ামত কমবে না বাড়বে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, লাইন শাকারতুম লাযিদান্নাকুম। হে আমার বান্দারা, যদি তোমরা আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো, আমি আমার নিয়ামত তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেব। জোরে সোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লামা জালালউদ্দিন সিদ্দুল্লাহ তাআলা যে একটা আমি এই হাদিসের টুকরা বলেছিলাম
জিকরুল আম্বিয়া মিনাল ইবাদা ওয়া জিকরুল আউলিয়া মিনাল কাফারা, যেখানে নবীর সম্মান বর্ণনা করা হবে, জিকিরে মুস্তাফা হবে, শানে রিসালাতের বয়ান হবে, আর যেখানে শানে বেলায়েত আলোচনা হবে, জিকিরে বেলায়েত হবে, ওলে কামের সম্মান বর্ণনা করা হবে, সেখানে গেলে জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য শায়ের বলেছেন, এক জমানা সোহবতে বা আউলিয়া বেহতর আজ সদ সাল তাতে বেরিয়া সালাতুনিয়া। সালামুনিয়া। মুআজ্জাজ হাজিরিন, হুজুরের নামে এখানে একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছে, গৌসিয়া হুসানিয়া আল্লামা আব্দুল মালিক শাহ রহমতুল্লাহ সুন্নিয়া মাদ্রাসা। এটা এখন দাখিল হলো। আমরা দেখতেছি হুজুরের শাহজাদা বৃন্দের যে আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে, আমার মনে হয় খুব দেরি হবে না, এই মাদ্রাসা খুব শীঘ্রই আলেম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, ফাজিল হবে, ইনশাআল্লাহ কামেল হবে। এই উত্তর চট্টগ্রামের মধ্যে এই মাদ্রাসা একটা ঐতিহাসিক মাদ্রাসা রূপান্তরিত হবে। উচ্চ স্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা চাইলে আল্লাহ করতে পারেন কি পারেন না? আল্লাহ করতে পারেন। হযরত ইকরামের নেগাহে করম, কারণ এই মাদ্রাসার নামের সাথে তিনজন আল্লাহর ওলির নাম সম্পৃক্ত আছে। দেখতে পাচ্ছেন এই মাদ্রাসার নামের সাথে গৌসি আছে। গৌসি আছে কি নাই? যে গৌসে পাকের দরবারে গেলে সুর আব্দাল হয়ে যায়, আব্দাল গেলে ওলি হয়ে যায়, আর ওলি গেলে ওলিকুলের সম্রাট বনে যায়। এই গৌসে পাকের নামে এই মাদ্রাসা। আর এই মাদ্রাসার নাম দেওয়া হয়েছে হুসাইনিয়া। হুসাইনিয়া মানে আমরা যতটুকু বুঝি, ওসিয়ে গৌসুল আজম খাদেমুল ফুকরা আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন মজভান্ডারী কুদ্দুসাস সিরুল আজিজ, যেটা হযরত কেবলার দেলা ময়না, এই হুসাইনিয়ার নামে এই মাদ্রাসা দেওয়া হয়েছে। গৌসুল আজম মজভান্ডারীর একটা নেগায়ে করম যদি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পড়ে, এই মাদ্রাসার দাখিল থাকতে পারবে না, ফাজিল হয়ে যাবে, কামিল হয়ে যাবে। উচ্চ স্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, এই ধরনের মাদ্রাসা যেখানে তালেব ইলমগণ লেখাপড়া করে, কোরআন হাদিসের শিক্ষা অর্জন করে, আমার নবীজি বলেছেন, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামাহু। হে আমার বান্দারা, দুনিয়ার সবাই উৎকৃষ্ট হতে চায়, সবাই কামিয়াব হতে চায়, সবাই কামি সবল কাম হতে চায়। আমার নবীজি বলেছেন, হে আমার উম্মত, সবল কাম ওই ব্যক্তি মান তাআল্লামাল কুরআনা, যে কোরআনের শিক্ষা অর্জন করবে এবং অপরকে কোরআনের শিক্ষা বিতরণ করবে। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কোরআন কারীমের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন, ওয়াল্লাযিনা উতুল ইলমা দারাজাত। মুআজ্জাজ হাজিরিন, আল্লাহ পাক বলেছেন প্রত্যেকে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে চায়। কেউ রাষ্ট্রপতি হয়ে, কেউ বিচারপতি হয়ে, কেউ সেনাপতি হয়ে, কেউ মন্ত্রী মিনিস্টার হয়ে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন, ও আমার বান্দারা, উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে চাইলে ইলম অর্জন করো, কারণ আমি খোদা রব্বুল আলামিন আলেম উলামাকে এমন মর্যাদা দান করেছি যে মর্যাদা অন্য কাউকে দান করা হয় নাই। তাই আল্লাহ পাক বলেন, ওয়াল্লাযিনা উতুল ইলমা দারাজাত। আল্লাহ যাদেরকে ইলম দিয়েছেন তাদেরকে অনেক মর্যাদা দান করেছেন। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মুআজ্জাজ হাজিরিন, দেখেন ইলমের মর্যাদা কত বেশি। আমার দয়াল নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একদিন মসজিদ নববী শরীফের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দেখতেছেন সাহাবায়ে কিরাম মসজিদ নববী শরীফের এক পাশে কেউ মুরাকাবা করতেছেন,
কেউ নামাজ পড়তেছেন, কেউ কোরআন তেলাওয়াত করতেছেন। আমার নবীজি ঘুরে ফিরে কতগুলা সাহাবায়ে কেরামের পাশে গেলেন। ওই সাহাবায়ে কেরাম কি করতেছেন? ওই সাহাবায়ে কেরাম কোরআন হাদিসের চর্চা করতেছেন, কোরআন হাদিস আলোচনা করতেছেন, কোরআন আলোচনা করতেছেন, হাদিস শরীফ আলোচনা করতেছেন। আমার দয়াল নবীজি চতুর্পাশে ঘুরে ওই উলামায়ে কেরামের মজলিস, সাহাবায়ে কেরামের মজলিস, যারা কোরআন হাদিস চর্চা করতেছেন তাদের মাঝে বসে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। এবং আমার নবীজি বলেছেন, ওয়া আনা মিনকুম, হে আমার সাহাবায়ে কেরাম, তোমরা যে কোরআন আলোচনা করতেছো, ইলম চর্চা করতেছো, কোরআনের ব্যাখ্যা করতেছো, হাদিসে পাকের ব্যাখ্যা করতেছো, আমি নবী তোমাদের সাথে শামিল হয়েছি। উচ্চ স্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যে ইলমকে আমার নবীজি সমর্থন করেছেন, সাপোর্ট করেছেন, যে ইলমের বাগান আমার নবীজি করে গিয়েছেন, এই ইলমের বাগান করেছে আমার হুজুর কেবলা। এই ইলমের বাগিচা নাম দিয়েছেন গৌসিয়া হুসানিয়া। যে গৌসে পাকের সাথে যে মাদ্রাসার সম্পর্ক, আর যে মাদ্রাসার সম্পর্ক ওসিয়ে গৌসুল আজমের সাথে সম্পর্ক। উচ্চ স্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া এমদাদ কুন, এমদাদ কুন, আজ রঞ্জে গমাজাদ কুনো, দরদিন দুনিয়া শাদ কুনিয়া, গৌসে আজম দস্তগীর সালাতুনিয়া। গৌসুল আজম আশায়ে মজ ভান্ডারি, আসরাজে উম্মতানে আহমদে সালাতুনিয়া। যা হোক, আমি এসেছি হুজুরের পাক চরণের হাজিরি দেওয়ার জন্য এবং হুজুর কেবলা রুহানি ফয়জ বরকত হাসিল করার জন্য এসেছি। হুজুর অত্যন্ত উঁচু পায়ার জগৎ বিখ্যাত আল্লামা ছিলেন, মুফতি ছিলেন, মুহাদ্দিস ছিলেন, মুহাক্কিক ছিলেন, মুদাক্কিক ছিলেন। হুজুর আমাদেরকে কঠিন কঠিন কিতাব দরস দিয়েছেন। আমার এখনো মনে আছে, সিফাতুল জামিয়া গৌসিয়া বহুমুখী আলিয়া মাদ্রাসায় হুজুর আমাদেরকে কাফিয়ার মতো কঠিন কিতাব পড়িয়েছেন। আমার এখনো মনে আছে, হুজুর আমাদেরকে গায়রে মুসরফ পড়িয়েছেন। গায়রে মুসরফের সবব আমাদেরকে এমন ভাবে পড়িয়েছেন যেমন আমাদেরকে বাল্য শিক্ষা পড়াচ্ছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হে হুজুরের পড়ার ফয়জ বরকত দ্বারা আমি গুনাহগার জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসায় অনেক বছর ধরে এই কাফিয়া কিতাবের, কঠিন কিতাবের অনন্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ শরহে জামি জিয়াউল ফাওয়ায়েদ নামক কঠিন কিতাব আমি জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ায় দরস দিয়েছি। এগুলা হলো হুজুর কেবলার ফয়জ বরকত। আমি এক সময় অনলাইনে জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসায় শরহে জামির দরস দিয়েছি। আর আমার আজিজে গ্রামী হুজুর কেবলা শাহজাদা আল্লামা জহুল হক সাহেব বলতেছেন, মজবান্ডার দরবার শরীফ আমি হাজির দেওয়ার জন্য এসেছি। আল্লামা জহুল হক বলতেছেন, হুজুর আপনি তো অনলাইনে দরস দিচ্ছেন, আমার মনে হচ্ছে অনেক বছর আগে ফাজিল ক্লাসে আমাদেরকে যে শরহে জামি পড়িয়েছেন ওই শরহে জামি ক্লাসের মধ্যে পড়াচ্ছিলেন। উচ্চ স্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মুআজ্জাজ হাজিরিন, তাই আমি শুকর আদায় করছি। আল্লাহ পাক বলেছেন, ওয়া আম্মা বিনিআমাতি রাব্বিকা ফাহাদিস, হে আমার বান্দারা, আমি তোমাদেরকে যা যা নিয়ামত দিয়েছি আমার নিয়ামতের শুকর আদায় করো। এই শুকরিয়া আদায় করার জন্য আমি গুনাহগার এসেছি। এই মাস হলো জমাদিউস সানি শরীফ। এই মাস হলো সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্মরণের মাস। এই মাস কার মাস? সিদ্দিক আকবর ওরস শরীফ। মুআজ্জাজ হাজিরিন, সিদ্দিক আকবর যিনি হচ্ছেন আফজালুল বাশার বাদাল আম্বিয়া
খলিফাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আবু বকর মানে যিনি বুলবুল কো ফুল বসো परवानों को चिराग बुलबुल को फूल बसो सिद्दीक अकबर के लिए अल्लाह का रसूल बसो सिद्दीक अकबर के लिए अल्लाह का रसूल बसो मोअज़्ज़िज़ सादरीन अफजल बशर बादल अंबिया सिद्दीक আকবর যিনি আমার নবীর জন্য সবগুলা কুরবান করেছেন, ধন সম্পদ কুরবান করেছেন, সবগুলা কুরবান করেছেন। জানের মায়া করেন না, প্রাণের মায়া করেন না, দৌলতের মায়া করেন নাই, এমন কি সবগুলা আমার নবী নূরানি কদমে পাকের মধ্যে কুরবান করেছেন। উনি হচ্ছেন সিদ্দীক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। উচ্চ স্বরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সবগুলা কি করেছেন? কুরবান করেছেন, ত্যাগ করেছেন, ধন সম্পদ কুরবান করেছেন। আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন সিদ্দীক আকবর। আমার নবীর প্রেমে ওনার কাছে 40,000 স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। দিনের বেলায় 10,000, রাতের বেলায় 10,000, প্রকাশ্যে 10,000, অপ্রকাশ্যে 10,000, 40,000 স্বর্ণ মুদ্রা একদিনেই ব্যয় করে দিয়েছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। কত বড় আমার নবীর জন্য নিবেদিত ছিলেন, কিছুই রাখেন নাই। একবার আমার নবীজি বলেছেন, কার কাছে কি সম্পদ আছে নিয়ে আসো। মুআজ্জিজ সাদরিন সাহাবায়ে কিরাম সম্পদ, ধন সম্পদ নিয়ে এসেছেন। ফারুক আজম এনেছেন। ফারুক আজম অর্ধেক সম্পদ এনেছেন, অর্ধেক সম্পদ ঘরের মধ্যে রেখে এসেছেন। আর কিছুক্ষণ পরে আমার সিদ্দীক আকবর এসেছেন। হে আবু বকর সিদ্দীক, তুমি সবগুলা নিয়ে এসেছো, ঘরের মধ্যে কি রেখে এসেছো? সিদ্দীক আকবর বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ঘরের মধ্যে আল্লাহ এবং রাসূলকে রেখে এসেছি। সুবহানাল্লাহ। এই ইশকে রাসূলের এই শিক্ষা আমাদেরকে সিদ্দীক আকবর দিয়ে গিয়েছেন, আর এই শিক্ষা আমাদেরকে আমার হুজুর কেবলা দিয়ে গিয়েছেন। কত বড় আশিকে রাসূল ছিলেন। হুজুরের সাথে এখানে প্রায় সময় আসা হতো। দেখতাম সারা রাত হুজুর ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে, মুরাকাবা মুশাহাদার মাধ্যমে, কান্নাকাটির মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করতেন। ওয়াল্লাযিনা ইয়াবিতুনা লিরাব্বিহিম সুজদান ওয়া কিয়ামা। আল্লাহর এমন এমন বান্দা আছে যারা রুকু এবং সিজদার মধ্যে রাত অতিবাহিত করেন। উচ্চ স্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ জাল্লা মজদুহু পরওয়ারদিগার আলম আমাদেরকে আজকের এই 19তম রোজ মুবারক, আজকে নুরানি মাহফিল সানা জলসা থেকে হুজুর কেবলার রুহানি ফয়জ বরকত হাসিল করে আমাদের কলবকে তরুতাজা, আমাদের কলবকে রুহানিভাবে শক্তিশালী করার তৌফিক দান করুন। বলুন আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ। দুনিয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাল্লি আলা হাবিবিনা जमीन जमा तुम्हारे लिए, मुकिन मौका तुम्हारे लिए, सुनियो सुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, सल्ले अला रसूलना मुहम्मद सल्ले अला हबीब। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, सल्ले अला रसूल मुहम्मद सल्ले अला हबीब।
खौफ न रखतो रजा जरा तो दिया दे मुस्तफा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिमू व बारिक अलैहि। মাগরিবের নামাজের পর আমাদের মাহফিলের দ্বিতীয় অধিবেশন আবার কোরআন করিমের তিলাওয়াত এবং নাতে সরকারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং কালামে গৌসুল আজম ভান্ডারের মাধ্যমে আবার সূচনা শুরু হয়েছে। আমি গুনাহগার খাকসার নালায়েক আজকের মাহফিলে সবার চেয়ে অনুপযুক্ত, কম এলম কম আমল, হুজুর কেবলার শাহজাদা এবং আজকের মাহফিলের যিনি সদরে মাহফিল সদরে আঞ্জুমান বড় হুজুর কেবলার নির্দেশনায় আমি পুনরায় কিছুক্ষণের জন্য আপনাদের খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। ইনশাআল্লাহ যথাসময়ে আমার এই সংক্ষিপ্ত অগোছালো বক্তব্য সমাপ্তি হবে। আপনারা এখনো যারা বাহিরে ঘোরাফেরা করতেছেন, আপনারা অপেক্ষমান আছেন, আপনাদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা সবাই প্যান্ডেলের নিচে চলে আসুন, আল্লাহর ওলির দরবারে চলে আসুন। যেই ওলির দরবারে আসলে অজিকুরুল আউলিয়ায়ে কাফারা, আমরা যার দরবারে এসেছি উনি হামা সুমা আলেম ছিলেন না, উনি ছিলেন অনন্য একজন আল্লামা বাহরুল উলুম ওয়াল ফুনুন। একদিক দিয়ে ছিলেন হুজুর মুহাদ্দিস, হুজুর ছিলেন মুফতি, হুজুর ছিলেন মুফাসসির। হুজুরের লেখা তাফসীর এই 30 পারার সম্বলিত। আমি আশা করব হুজুর কেবলার শাহজাদা বিন্দু এই হুজুরের লিখিত 30 পারা তাফসীর আলেম ওলামাকে উপহার দিবেন। আমি গুনাহগার কয়েক পারা খেতাবত করার সুযোগ হয়েছে। তাহলে যিনি 30 পারা তাফসীর লিখতে পারেন উনি কত বড় উঁচু মাপের মুফাসসির ছিলেন, সাথে সাথে ছিলেন মুহাদ্দিস, সাথে সাথে ছিলেন মুফতি। এই জন্য হুজুরকে মুফতি নামে অনেকে চিনেন। তাই আমি গুনাহগার আবার পুনরায় সুযোগ পেয়ে আমি মহান রব্বুল আলামিনের পাক পবিত্র দরবারে শুকর আদায় করছি। আপনারা সবাই মাহফিলে সুন্দরভাবে বসে পড়ুন। দেশ বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম, বরেণ্য উলামায়ে কেরাম, যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম আজকের মাহফিলে ওনাদের নুরানি, ইমানি, ইরফানি, হক্কানি বক্তব্য রাখবেন। ইনশাআল্লাহ ওনাদের শুভাগমন হলেই আমি আমার বক্তব্যতে টানব। একটু মহব্বতের সাথে দর্শী পড়ুন। সালাতুনিয়া
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सला दुनिया हरम की जमीन और कदम रखे चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। सला दुनिया तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलमों से चुप हो जाने वाले। सला दुनिया मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, আমি কোরআন কারীমের আয়াত সংখ্যের অংশবিশেষ তেলাওয়াত করেছিলাম। ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত, আল্লাহ যাদেরকে ইলম দান করেছেন তাদেরকে অনেক মর্তবা দান করেছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। যাদের কাছে কি আছে? ইলম আছে, শরীয়তের ইলম, তরিকতের ইলম, হাকিকতের ইলম, মারফাতের ইলম। আল্লাহ জাল্লা মজদুহ যাদেরকে ইলম দান করেছেন, জ্ঞান দান করেছেন, তাদের মর্যাদা এটা সাধারণ নয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন, হাল ইয়াস্তাবিল্লাযীনা ইয়ালামুন ওয়াল্লাযীনা লা ইয়ালামুন। আল্লাহ পাক বলেন, যারা জানে এবং যারা জানে না, যারা আলেম এবং যারা আলেম নয়, তারা কোনোদিন সমান নয়। বলুন না সুবহানাল্লাহ। একজন হক্কানি রব্বানি আলেম এমন সমাধান দিতে পারেন যেগুলা সাধারণ মানুষ দিতে পারে না। এটা হলো বুখারী শরীফ 14 নম্বর পারা প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে শেষ একটা হাদিস। আমি সময়ের স্বল্পতার কারণে শুধু অনুবাদটুকু আপনাদের খেদমতে আরজ করছি যে আল্লাহর প্যারা মাহবুব সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বয়ান করেন বনি ইসরাইলের একজন কাতিলের কথা। বনি ইসরাইলের একজন খুনি, সেই ব্যক্তি নিরপরাধ 99 জন মানুষকে খুন করেছে। কাতালা 99 ইনসানান। আল্লাহর প্যারা মাহবুব সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন একজন ব্যক্তি ছিল, তার কাজ ছিল মানুষ খুন করা। খুন করতে করতে, কতল করতে করতে 99 জন নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছে। উচ্চস্বরে বলুন না নাউযুবিল্লাহ। মনে রাখতে হবে, খুন করা এটা মহাপাপ। মানুষ হোক অথবা অন্য কোনো প্রাণী হোক, খুন করা কি এটা অমার্জনীয় অপরাধ। মিশকাত শরীফের হাদিস, বুখারী শরীফের হাদিস, আল্লাহ নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে একজন ব্যক্তি আসলো। একজন ব্যক্তি আসে, আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আগের যুগের একজন মানুষ, সে বিবাচারী ছিল, সে খুনি ছিল, সে বড় পাপ করেছিল। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিন্তু সে একদিন একজন পিপাসিত কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল। আমার নবী বললেন, হুয়া ফিল জান্নাহ। হে আমার সাহাবী, সে যদি বা গুনাহগার হয়, পাপিষ্ঠ হয়, তার ঠিকানা কি? বেহেশত। যেহেতু একজন প্রাণীকে কি করেছে? জান রক্ষা করেছে। সাহাবায়ে কেরাম আরেকজন মহিলার কথা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের মাঝে একজন মহিলা আছে, সেই
আবেদ, বড় বুজুর্গ, বড় ইবাদতকারী, নমাজি, দিনদার, পরহেজগার, কোরআন তেলাওয়াত করে, এমনকি রাত দিন 24 ঘন্টার মধ্যে এক মুহূর্ত সে ইবাদত থেকে গাফেল হয় না, ইবাদত থেকে সে বঞ্চিত থাকে না, ইবাদত মুক্ত থাকে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিন্তু তার ঘরে একটা কুকুর, একটা বিড়াল ছিল। ওই বিড়ালকে সে কানা দিত না, বিড়ালকে সেই পানাহার দিত না। শেষ পর্যন্ত বিড়ালটা কানার অভাবে, কানা পিনার অভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। আমার নবীজি বলেন, হিয়া পিন্নার। একজন প্রাণীকে মেরে ফেলার কারণে তার ঠিকানা কোথায়? কথা বলেন, তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। তাহলে একটা প্রাণীকে রক্ষা করা, একটা প্রাণীকে পানি পান করানো যদি জান্নাতে যাওয়ার কারণ হয়, আরেকটা প্রাণীকে মেরে ফেলার কারণ যদি এই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়, তাহলে বোঝা গেল কোন মানুষকে, কোন জানোয়ারকে, হাইওয়ানকে কতল করা কি নাই, জায়েজ নাই। এখন দেখেন এই মানুষ, বুখারী হাদিস, কয়জন মানুষকে কতল করেছে? 99 জন মানুষকে কতল করেছে। আমার দয়াল নবীজি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আমার সাহাবায়ে کرام জেনে রেখো, এই একজন মানুষ, তার পেশা হলো মানুষ কতল করা, খুন করা। 99 জন মানুষকে খুন করার পর একজন সাধারণ আলেমের কাছে আসলো, একটা গ্রাম্য আলেমের কাছে আসলো। আলেমের কাছে এসে বলল, হাল মিন তওবা, হাল মিন তওবা। হুজুর, আমি তো 99 জন নিরপরাধ মানুষকে কতল করেছি, আমার জন্য কি কোনো তওবা আছে, কোনো তওবার ব্যবস্থা আছে? তখন ওই সাধারণ আলেম, নিমে মোল্লা যাকে বলা হয়, মনে রাখবেন, নিমে মোল্লা খতরে ঈমান, নিমে ডাক্তার খতরে জান। একটা প্রবাদ, ডাক্তার যদি আদান্য হয় জানের খতরা, আর আলেম যদি আদান্য হয় ঈমানের খতরা। দিয়েছে না, না, তোমার জন্য কোনো তওবা নাই, এই তোমার এই হাতে 99 জন নিরপরাধ মানুষকে তুমি কতল করেছ, তোমার জন্য কোনো কি নাই, তওবা নেই। সম্মানিত হাজিরিন, ওই 99 জন মানুষের কোনি বলল, হুজুর, যদি আমার জন্য কোনো তওবা না থাকে, আপনাকে রাখি লাভ নাই, আমার কোনের সংখ্যা 100 পূর্ণ হোক। এই কথা বলে ওই আলেমকে, গ্রাম্য আলেমকে কতল করে দিল। এখন কোনের সংখ্যা 100 পূর্ণ হলো। জোরে বলুন না নাউযুবিল্লাহ। এখন কোনি কয়জন হলো? 100 জন হলো। ওই এই নিঃস্ব আলেম ফতোয়া দিল যে তোমার জন্য কোনো তওবা নাই। মুআজ্জিজ শাহজাহান আল্লাহ পাক বলেছেন, লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, বন্দরা তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে কি হইও না, নৈরাশ হইও না। আর আলেমে কি ফতোয়া দিল? আলেমে ফতোয়া দিল তোমার জন্য কোনো তওবা নাই। আর সে কি করলো? এক কোপ দিয়ে ওই আলেমকেও কি করে দিল? কতল করে দিল। এখন কোন সংখ্যা কত হলো? 100 হলো। সম্মানিত হাজিরিন, ওই কোনি পাগলের মতো হয়ে গেল, হায়রে আমার কি অবস্থা হবে, আমার জন্য নাকি কোনো তওবা নাই, আমার জন্য কোনো ক্ষমা নাই, এখন আমি কি করব? ওই কোনি একজন বড় আলেমের সংবাদ পেলেন, একজন বিজ্ঞ আলেম, যিনি মুহাদ্দিস, যিনি মুফতি, যিনি মুফাসসির, যিনি শরীয়তের আলেম, তরিকতের আলেম, হাকিকতের আলেম, মারফতের আলেম, একজন বড় আলেমের সন্ধান পেলেন, একজন বড় আলেমের খবর পেলেন। ওই আলেমের কাছে এসে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করলেন। হুজুর, আমার জন্য কি তওবা আছে? হাল মিন তওবা,
আমার জন্য কি কোনো তওবা আছে? আমি তো বড় হতাশ হয়েছি, আমি বড় নৈরাশ হয়েছি। একজন আলেম ফতোয়া দিয়েছে, আমার জন্য কোনো তওবা নাই। উচ্চ স্বরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। আমার জন্য কি নাই? তওবা নাই। এখন আমি কি করব? যে ফতোয়া দিয়েছে আমি তাকেও কতল করেছি, এখন আমি 100 জন মানুষের খুনি, আমার কি অবস্থা হবে? মুআজ্জিজ হাজিরিন, ওই বিজ্ঞ আলেম বললেন, হে আল্লাহর বান্দা, হে খুনি, তুমি আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হইও না, তোমার জন্য তওবার ব্যবস্থা আছে। তবে তুমি এক উপত্যকায় যাও, এক এলাকায় যাও, সেখানে একজন আল্লাহর মহান ওলি আছে, আরেফ বিল্লাহ আছে, এখানে একজন আল্লাহর মহান ওলি আছে, আল্লাহর বন্ধু আছে, শরীয়তের আলেম, তরিকতের আলেম, হাকিকতের আলেম, মারফতের আলেম। হে খুনি, তুমি সেখানে যাও, আল্লাহর ওলির উসিলায় আল্লাহ জাল্লা মজদু তোমার গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন। উচ্চ স্বরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া আরো মহব্বতের আওয়াজে বলুন সালাতুনিয়া। সবাই মুখ খুলে মহব্বতের বলুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা আলি। অনুরোধ করব, যারা মুরব্বীরা মাদ্রাসার এই আঙ্গিনে বসেছেন আপনারা বসতে পারেন, আর যারা নওজোয়ান ভাইরা আসেন আপনারা মাহফিলে চলে আসুন। আমি আগেই বলেছিলাম, জিকরুল আম্বিয়া ইবাদত, যেখানে নবীদের আলোচনা করা হয় সেখানে মুহূর্ত মুহূর্ত ইবাদত হয়। আর জিকরুল আউলিয়ায়ে কাফারা, যেখানে আউলিয়া কামের তাজকিরা হয় সেখানে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। এখানে রেকর্ড করা হচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়া এখানে ভিডিও করতেছে, আর আপনাদেরকে ভিডিও করতেছে নূরানি ফেরেশতারা। সুতরাং সবাই মুখ খুলে দরুদ শরীফ পড়ুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা আলি। আরো জোরে বলুন আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি। ডানে মাটি বামে মাটি, মাটির হবে বিছানা। ডানে মাটি বামে মাটি, মাটির হবে বিছানা। অন্ধকার কবরে পাবে মদিনা যার ঠিকানা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি। মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুআজ্জিজ হাজিরিন। বড় আলেম বললেন, বড় আলেম, বিজ্ঞ আলেম, আলেমে হক্কানি রব্বানি যাদেরকে বলা হয়। আজকে আমরা যার উরুস মুবারক এসেছি, আমার হুজুর সাধারণ আলেম ছিলেন না, আমার হুজুর ছিলেন আলেমদের আলেম। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজকে যারা যারা হুজুর কেবলা উরুস মুবারকে আসবেন, জগৎ বিখ্যাত আলেম ওলামা সবাই হুজুরের ছাত্র। বলুন সুবহানাল্লাহ। সবাই হুজুরের কি ছাত্র।
মুআজ্জিজ সাদরিন আল্লামা আবুল কাশেম নুরি শাহ হুজুর কেবলা থেকে শুরু করে অনেক আলেমের তালিকা দেখেছি। এইগুলা বর্তমান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কর্ণধার, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যারা এই বর্ণনাকারী সবাই আমার হুজুরের ছাত্র। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই ধরনের আলেমের দরবারে আসলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে? পথভ্রষ্ট হবে না, হেদায়েত পাবে। যেমন এই ধরনের একজন বিজ্ঞ আলেমের কাছে গেলেন 100 জন মানুষের খুনি, আর হুজুর সঠিক ফতোয়া দিয়েছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। মুআজ্জিজ হাজিরিন, বড় আলেম ফতোয়া দিলেন, হে খুনি, তুমি নিরাশ হইও না, আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হইও না। অমুক জায়গায় যাও, অমুক উপত্যকায় যাও, সেখানে একজন বেলায়েতের সম্রাট আছেন, যার দরবারে গেলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। বলুন না সুবহানাল্লাহ। যার নেগায় করম পড়লে তকদির পরিবর্তন হয়ে যায়। এই শায়ের বলেন, নেগাহে ওয়ালি মে এ তাসির দেখে, বলেন সবাই, নেগাহে ওয়ালি মে ये तासीर देके बदलते हजारों के तकदीर देके, बदलते हजारों के तकदीर देके। माशाल्लाह, আমাদের মাহফিলে তশরিফ এনেছেন হুজুরের আরেকজন ছাত্র। হুজুরের ছাত্র, আবার ওনার বাপ ছিলেন হুজুরের উস্তাদ। আমি আগে বলেছিলাম না, হযরত আল্লামা জামিয়ার শাইখুল হাদিস আল্লামা আব্দুল সালাম কাজিমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরের কি ছিলেন? উস্তাদ ছিলেন। আর যিনি এখন এসেছেন হুজুর হচ্ছেন আমার হুজুরের ছাত্র। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। দেখেন আলেম ওলামা সিলসিলা, কেউ উস্তাদ আবার কেউ ছাত্র। এগুলা হলো শানে উলামা। এগুলাকে কি বলা হয়? শানে উলামা। সম্মানিত হাজিরিন, দেখেন আল্লাহর ওলির দরবারে গেলে তকদির পরিবর্তন হয়ে যায়, সুর গেলে আব্দাল বনে যায়। ঠিক কিনা? সুর গেলে কি বনে যায়? আব্দাল বনে যায়। গৌসে পাকের দরবারে সুর গিয়েছিল চুরি করার জন্য, কিন্তু ওই সুরের তকদির ভালো, তকদির পরিবর্তন হয়ে গেল। গৌসে পাকের তাওয়াজ্জুর সাথে সাথে ওই সুর আব্দাল বনে গেল। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য শায়ের বলেন, খুদা কে ফজল সে হমে पर সায়া গৌসে, मोहब्बत साथे खुदा के फजल से गौ से, माशाल्लाह, हमी दोनों जहां में है सहारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमी दोनों जहां में है सहारा। बुलाकर फासिकों को कर देता है अब दालों का रतबा। हमेशा जोश पर रहता है दरिया गहू से, खुदा के फजल से हमें पर है साया। हम दोनों जहां में है सहारा। মুআজ্জিজ হাজিরিন, এখন যিনি আসলেন, আমরা দুজনে হলাম হুজুরের ছাত্র। আমাদেরকে সিফাতুল জামিয়া গৌসিয়া মোনিয়া বহুমুখী কামিল মাদ্রাসায় হুজুর আমাদেরকে কাফিয়া পড়িয়েছেন। ঠিক না হুজুর? কাফিয়া পড়িয়েছেন, আমাদেরকে এমন ভাবে পড়িয়েছেন যেমন আমাদেরকে
বাল্য শিক্ষা পড়াইছেন, বলুন না সুবহানাল্লাহ। হুজুর কত বড় কঠিন কিতাব, যে কাফিয়ার নাম হলো, আসল নাম হলো কি? কাফিয়ার আসল নাম হলো কি? আল মুখতাসর। কাফিয়ার আসল নাম হলো আল মুখতাসর, কারণ ইলমে নুহুর মধ্যে সবচেয়ে মুখতাসর কিতাব হলো কাফিয়া। এই জন্য শায়ের বলেন, কাফিয়া কাফিস্তল কিন মুখতাসর, শাফিয়া শাফিস্তল কিন দর্দসর। কাফিয়ার মুসান্নফ আল্লামা জামালউদ্দিন ইবনে হাজেব, শাফিয়ার মুসান্নফ আল্লামা জামালউদ্দিন ইবনে হাজেব। একটা মুখতাসর, একটা দর্দসর। এই দুটা কিতাব আমরা পড়েছি সিফাতুল জামিয়া গৌসিয়া মাদ্রাসায়। ইনশাআল্লাহ ফাজিল নওজওয়ান ওয়াইজে খুশ বয়ান এখন বয়ান করবেন। আমি আমার এই বুখারী হাদিসটা বলে আমি শেষ করছি, কারণ আজকে এখানে উলামা সম্মেলন হবে, অনেক উলামা ইকরাম তশরিফ আনবেন। আমার সৌভাগ্য, আমি আমার হুজুরের 7 জন শাহজাদাকে দেখেছি, একজন শাহজাদাকে দেখি নাই। আজকে কালামে গৌসুল মাইজভান্ডারির মাধ্যমে ওনাকেও দেখার সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, মুআজ্জাজ হাজিরিন, আরজ করতে চেয়েছিলাম, বিজ্ঞ আলেম ফতোয়া দিয়েছেন, হে খুনি, তুমি অমুক জায়গায় যাও, সেখানে একজন আল্লাহর ওলি আছেন, আল্লাহর ওলির উসিলায় আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করতে পারেন। ওই খুনি ঘরে এসেছেন, তওবা নামাজ পড়েছেন, ওযু কালাম করেছেন, গোসল করেছেন, সসম্মানে আল্লাহর ওলির দরবারে যাওয়ার জন্য কদম দিলেন। এক কদমের সাথে সাথে মালাকুল মউত হাজির হয়ে তার জান কবজ হয়ে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। যা হোক, অনেক লম্বা ঘটনা। সেই আল্লাহর ওলির দরবারে যাওয়ার জন্য কদম দিয়েছে, আল্লাহ পাক ফয়সালা দিয়েছেন 100 জন মানুষের খুনি হতে পারে। যেহেতু তার শেষ কদম আমার ওলির দিকে পড়েছে, আমি খোদা রব্বুল আলামিন তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম, তাকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতি বানিয়ে দিলাম। জোরে সুরে বলুন না সুবহানাল্লাহ, উচ্চ স্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলির দরবার এমন দরবার, যে দরবার গেলে সূরা বাল বনে যায়, জাহান্নামে জান্নাতি বনে যায়, গুনাহগার নেককার হয়ে যায়। আল্লাহর ওলির দরবারে গেলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। উচ্চ স্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এমন আল্লাহ দরবারে, ওলি দরবারে আমরা এসেছি। আল্লাহ জাল্লা মজদুব পরওয়ারদিগার আলম আমাদেরকেও খালি হাতে আসলে পরা হাতে গুনাহগার হয়ে আসলে নেককার হয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুন। এই আশা এবং প্রত্যাশা ব্যক্ত করে হুজুর কাবলা নুরানি দরবারে আবার দোয়ার প্রত্যাশিত হয়ে আমি শেষ করলাম। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মারহাবা মারহাবা। এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মাঝে